और ये जिहड़ा एंटनी ब्लिंकन ने पिछले दिनों तिब्बत के मसले के उत्ते एक ट्वीट करदਿਆਂ कहा सी कि असीं जया नूं नॉमीनेट किया और ये तिब्बत दे विच जिहड़े ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे हैं उन्हां दे खिलाफ ये असीं एक्शन लवांगे। ये बीबी जया जिन्हों कि इंडियन मूल दे नूं उन्हां ने स्पैशल इनवॉय लाया ये तिब्बतियां दी धार्मिक कल्चरल ते जिहड़ी भाषाई विरासत है ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ ਵੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਕੜਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ और उन्होंने कहा भी अमरीका जिहड़ा चीन के अंदरूनी मामलों इंटरफेयर कर रहा है और इनू वो बंद करे और अनस्टेबल करने की जिहड़ी कोशिश है इस दे लई फिर कॉन्सिक्वेंसिस भुगतण दे लई जिहड़ा उन्होंने तैयार रहना चाहिए अमरीका नूं। RSS चीफ मोहन भागवत मीट्स दलाई लामा। The RSS chief on 5-day tour to Kangra, where after meeting Dalai Lama, the visiting RSS leaders were met by Sikyong Penpa, Tessering Kalon of 16th Kashang Cabinet of Tibetan Government in Exile and Speaker Khenpo Sonam Temple। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ RSS ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ RSS ਇੱਕੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ RSS ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ और ईवन दूसरे पासों असी तुलसी गैफर्ड वर्गी कांग्रेस वूमन RSS ने किवें बिल्ड किया उन्होंने किवें वो ईवन प्रेजिडेंशियल प्राइमरीज दे विच भी रन की डेमोक्रेटां बाइडन बेशक सैनेट दे विच 40+ ईयर्स सैनेटर रहा है और फॉरन पॉलिसी नूं समझदा है। हालांकि किते ना किते वो भी अपना कोई रिश्तेदार कि जी मेरा फलाना ईस्ट इंडिया कंपनी और कोई बाइडन बॉम्बे भी है और उतों मैनू चिट्ठी आई सी 30 साल पहले ये वो बनाने की कोशिश की पर असी समझते हैं भी जिस अंदाज दे विच ईवन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का भी भारत प्रति रवैया है ट्रंप तो फिर भी कुछ मामलों च उन्हें भारत को छिड़क के भी पासे सुट्टिया जिवें जे तालिबान के नाल उन्हें नैगोशिएशन शुरू की तो उन्होंने सी कि भी उत्थों फौज कढ़नी है और वो भारत को नेड़े भी नहीं लगन दिता और जो भारत ने थोड़ा बहुत उजर भी किया होएगा उन्हें कहा सी भी तुहाडी कंट्रीब्यूशन की है भी मैं जो मोदी को पुछदा तो वह कहता जी असीं उत्थे लाइब्रेरी बना के दित्ती हालां वो पार्लीमेंट कहना चाहुंदा सी फिर वो हस्सिया कहता लाइब्रेरी उन्होंने ये इन्हां दी कंट्रीब्यूट मतलब ये है भी उन्हें बिल्कुल नैगोशिएशन प्रोसैस दे विच तालिबान दे नाल इंडिया नूं नेड़े नहीं लगन दिता। इहदे च कोई शक नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुल के मोदी दे हत्थां च जां मोदी इन्हां दे हत्थां च खेड रहा सी और उही कारण है कि मुसलमानां दे खिलाफ जिहड़ा इन्हां दा कॉमन ऐहद सी वो जदों ट्रंप दिल्ली दे विच बैठा सी 2020 एक पासे कोविड चल रहा सी और दिल्ली च मुसलमानां दे खिलाफ वायलेंस हो रही सी एक भी लफज नहीं बोलिया है। कश्मीर दा स्टैटस 5 अगस्त 2019 नूं जिवें कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 370-35A खत्म किया अमेरिकन कोई उस दे उत्ते जिहड़ी है उन्होंने आवाज़ नहीं उन्होंने मर्जी के नाल ही कीता पर इवें लगता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जिहड़ा है वो ना सिर्फ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल क्योंकि चीन नूं घेरन दी लाइन है उन्होंने नाल तावन करदा है किते ना किते RSS दे नाल जिहड़ी रिलेशनशिप बेशक इन्हां दे डीप अमरीका दी डीप स्टेट राहीं एस्टैबलिश हुई होएगी
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜੋ ਚੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਬ ਦੁਬ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਫੈਕਟਰ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੱਬਤ ਫੈਕਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਿੱਬਤ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਜਰਾ ਜੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵੋਏ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਰਾ ਜੀਆ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀ ਔਰ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਯਾ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਯਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵੋਏ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇ ਵੀ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਕੜਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਐਨਵੋਏ, US to have 2 envoys on Tibet, Under Secretary Uzra Zia to serve concurrently as US Special Coordinator for Tibetan Issues। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰੋਬਰਟ ਏ ਡੈਸਟਰੋ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਫॉर ਤਿਬਤਨ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਡੈਸਟਰੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ RSS ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੀਟਸ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, the RS chief on 5-day tour to ਕਾਂਗੜਾ।
ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਮੈਕਲੋਇਡਗੰਜ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 59 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ CIA ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਬਤੀ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ RSS ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਐਨਵੋਏ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗੜੇ 'ਚ 60 ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ the visiting RSS leaders were met by Sikyong Penpa, Tsering Kalon of 16th Kashang Cabinet of Tibetan Government in Exile and Speaker Khenpo Sonam Tenphel। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ RSS ਦਾ ਚੀਫ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਬਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਖੈਨਪੋ ਸੋਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's very natural that when Mohan Bhagwat is in Dharamshala, he should meet the Dalai Lama, and from the part of His Holiness Dalai Lama, it is also natural that he meets a prominent leader representing the large number of Indian population। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦਾ RSS not government's remote control, say ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਫਿਰ ਚੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਚੀਨ ਵੀ ਪੈਰਲਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵ ਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।